Good morning, everyone. మీ అందరికీ నమస్కారం. ఎమ్మెల్యే హానరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారికి, దయానంద్ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి, ఏఎంసీ చైర్మన్ గారికి, ఎంఈఓ గారికి అండ్ అందరూ పత్రికారు గారికి అండ్ ముఖ్యంగా నా ప్రియ పిల్లలకు హృదయం నుంచి నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు ఎమ్మెల్యే మేడం. And thanks to MLA Madam for arranging and ASA Foundation for arranging all those bicycles and every essential stationery for you. నేను ఇక్కడే మీ దగ్గర స్టాండ్ ఉన్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను. నా పేరు అజయ్ యాదవ్. నేను ఆగ్రా పేరు విన్నారా? ఆగ్రా తాజ్మహల్ ఆగ్రా నుంచి వచ్చాను. గతం వారంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్ కలెక్టర్ పోస్ట్ జాయిన్ చేశాను. అక్కడ నేను మీకు 5 months ఇస్తాను. అది సేమ్ మంత్ నాకు నా ఉపాధ్యాయునే ఇచ్చారు. అది మంత్ర నాకు సక్సెస్ కోసం for me, I am thinking that play a very instrumental role in my success. The first mantra is మీరు ఎలా పడ్డు ఇది స్కూల్కు ఒక దేవాలయ అర్థం చేసుకోండి. ఈ స్కూల్ ఇస్ లైక్ ఏ టెంపుల్ ఫర్ యూ. And the second, your upadhyay, your teachers are like God for you. Teachers కు ఒక దేవ అర్థం చేసుకోండి. Books are your best friends. So always consider books as your paramesnahudu. And the other mantras are hard work. No matter how much smart you are, how much intelligent you are, always remember there is no substitute of hard work. I knew many girls and one of the girls was Sanjana Venkateshwara from Tamil Nadu. She lost her father at the age of 30 years. She lost her mother at the age of 5 years and she is an IAS officer just because of an hard work. So that through this what I want to tell you that no matter how much hurdles you have in your life, no matter how much troubles, keep working hard. Never lose confidence in you. Always trust in your abilities and your talent. The third thing is good friends. ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ కోసం చాలా అవిధంగా. If I give you my examples from past 15 years, I have 3 very good friends. During my school days, I have a Vikas, my good friend, and he played a very instrumental role in my success. During my graduation, I have Rajesh, my one of the best friend. So don't make many friends, but make few friends, and they will going to play a very instrumental role in your success. 4 mantra is many of you in the future will going to become doctors. Some of you will going to become professors. So you will going to become the backbone of our nation. तो मी భారత భవిష్యత్తు కోసం చాలా అహం రోల్ ప్లే చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై యువర్ గోల్స్. వాట్ ఆర్ యువర్ గోల్స్? ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, సమ్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ డాక్టర్, సమ్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, సమ్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ వాంట్స్ టు గో ఇన్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్. तो మీ ఒక గోల్కు ఐడెంటిఫై చేయండి అండ్ గోల్ డైరెక్షన్స్లో ఎఫర్ట్స్ తీసుకోండి. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అవేర్నెస్. అదే ఎస్ఐ గారు చాలా మంచిగా పోక్సో యాక్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చారు. సో ఎస్ఐ గారికి హృదయం నుంచి ధన్యవాదం. అది ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్స్ మీకోసం ఏమి ప్రయాస చేస్తున్నారా, అది అన్ని ఎఫర్ట్స్కు మీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ముఖ్యంగా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ వెల్ అవేర్డ్, ఇఫ్ యూ నో how to go forward after completing one stage of your life, you will going to get success. And the last one, as tell by our Sardar Patel, as told by Mahatma Gandhi, education is the most important weapon through which we can change the destiny of the world. And
in that girls' education is very, very important. A very famous quotation. If you give education to a man, only a man get educated. If you give education to a girl, a whole generation get educated. So మీ ఎడ్యుకేషన్ ఆ హోల్ జనరేషన్ భారత్ రాష్ట్రం కోసం చాలా చాలా ముఖ్యంగా. సో నేను మీకు హృదయం నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారా, పढ़ाई కోసం స్టడీ కోసం చాలా సీరియస్లీ స్టడీ చేయండి. Now lastly, I will not take too much time as you all are waiting for your all gifts. So I will end up with one last quotation of Swami Vivekanand. That quotation is about how to get success. Arise, work and not stop till the goal is reached. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. చక్కగా చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టుగా చక్కగా మాట్లాడారు. ధన్యవాదాలు సార్. ఎప్పుడైనా మీరు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు కదా రాఘవయ్య గారు ఎప్పుడు మాట్లాడతారా అని. ఇప్పుడు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అందరికీ ముందుగా హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నా బర్త్డే మీ అందరి మధ్యలో జరుపుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఈరోజు మన ప్రోగ్రాంకి పిలవగానే విచ్చేసిన మన సబ్ కలెక్టర్ గారికి, అజయ్ జాదవ్ గారికి, ఎంఈఓ గారికి, ఎంపీడీఓ గారికి, హెచ్ఎం గారికి, అలాగే వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, నా ముందున్న మీ అందరికీ, చిన్నారులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతమంది మధ్యలో, ఇంతమంది చిన్నారుల మధ్యలో జరుపుకోవడం అనేది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అదృష్టం. ఎందుకంటే మామూలుగా బర్త్డేస్ అంటే మన ఇళ్ళలో కేక్ కట్ చేసుకుంటాం, ఫ్రెండ్స్ మధ్యన జరుపుకుంటాం. కానీ ఈరోజు మీ అందరి మధ్యన జరుపుకుంటూ మీ అందరి శుభాకాంక్షలు నేను తీసుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఎంత అదృష్టం ఇచ్చాడనేది తలుచుకుంటే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను గతంలో కూడా చెప్పాను, ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా మీలాగే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోనే చదివి పైకి వచ్చాం. ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యానంటే ఫస్ట్ చదువు అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. నేను ముందు డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఒక చిన్న పల్లెటూరి నుంచి పొద్దున్నే లేచి 5కి 4 గంటలకు లేచి క్యారియర్ కట్టుకొని 2-3 మైళ్ళు నడిచి మేము వెళ్ళేవాళ్ళం స్కూల్స్కి. ఇప్పట్లాగా అప్పుడు సిటీ బస్సులు ఉండేవి కాదు, ఆటోలు ఉండేవి కాదు. మరి మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళి సాయంత్రం దాకా అక్కడ ఉండి చదువుకొని వచ్చేవాళ్ళం. వచ్చిన తర్వాత మరి అమ్మా నాన్నలు చెప్పిన మాటలు విని, అప్పట్లో మాకు నిజంగా దేవుడి దయ వల్ల మాకు ఈ సెల్ ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్లు, టీవీలు ఏం లేవు. అందువల్లే మేము పైకి వచ్చాం. ఇప్పుడు మన ఎస్ఐ గారు ఇందాక చెప్పారు, ఏది ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటే మనకు అంత మంచిది, ఏది మంచిది అనేది మనమే ఆలోచించుకోవాలి. మనం ఇంకా చిన్న పిల్లలం కాదు. స్కూల్కి వచ్చాము అంటే లోకం తెలుస్తుంది అందరికీ కూడా. ఇప్పుడు అందరికీ కూడా మరి మా చిన్నపిల్లలకి ఏం చెప్తారో అనుకోవచ్చు, కానీ మాకంటే మీకే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇంటర్నెట్లో కానీ, సెల్ ఫోన్లలో కానీ, ఫేస్బుక్లు, ఇన్స్టాలు, ఇట్లా మాకు చాలా తెలియవు. మీరే చాలా అప్డేటెడ్గా ఉన్నారు. దాన్ని మీ స్టడీస్ కోసం మీరు ఉపయోగించుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది. అలా కాకుండా చాలా చాలా వేరే ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి మనకి చెడు చేసేవి. మనకు మంచి చేసేది మనకి ఆకర్షణీయంగా, అట్రాక్టివ్గా ఉండదు. చెడు వైపే ముందు మన దృష్టి వెళ్తుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తేనే ఒక సక్సెస్ అనేది సాధిస్తాం. మీ అందరికీ ఒక్కొక్క గోల్ ఉంటుంది. అమ్మ నాన్న చెప్పారనే కాదు, మీకు కూడా ఒక గోల్ ఉంటుంది. టీచర్ అవ్వాలనుకోవచ్చు, డాక్టర్ అవ్వాలనుకోవచ్చు, ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకోవచ్చు, ఇంకేదైనా అనుకోవచ్చు. మరి మనం ఒక గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ గోల్కు తగినట్టు కృషి చేస్తున్నామా లేదా అనేది మన మనస్సాక్షి మనకు చెప్తుంది. మేము ఇవాళ వచ్చి చెప్పెళ్తాము, ఈ చెవితో విని ఈ చెవితో వదిలేస్తే లాభంలా. ఇలా విన్నవి ఇక్కడ హృదయంలో పెట్టుకోవాలి. హృదయంలో పెట్టుకొని దాని గురించి ఆలోచించి మరి దాన్ని మీరు దానిలో ఆచరణలోకి తీసుకొస్తేనే ఫలితం ఉంటుంది. ఈరోజు నేను ఒక మహిళను అయినందుకు నాకు అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం. బేసిక్గా అమ్మాయిలు బాగుండాలి. ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చి చదువుకోవాలంటే ఎన్నో హర్డిల్స్ దాటుకొని రావాలి. మా చిన్నప్పట్లో అలాగా లేదు. అప్పుడైతే కొంచెం ఎక్కువ వివక్షత ఉండేది. ఆడపిల్లలు 10th దాకా చదివితే చాలే, ఇంక అంతకంటే ఏం చదువుతారు,
అట్లా ఉండేది. చిన్నప్పుడే పెళ్ళిళ్ళు చేయడం ఇట్లా ఉండేది. అలాంటిది ఆ కాలంలోనే మా అమ్మ నాన్నలు ఎంత ఆలోచించి మేము ఎంతవరకు చదువుతామంటే అంతవరకు చదివించారు. అందుకని మా అమ్మ నాన్నలకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నా నేను. వాళ్ళని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను నేను. అలాగే ఇక్కడ మా అత్తయ్య గారి ఇంటికి వస్తే మట్ట ఆరోగ్యమ్మ గారు, మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ మీ పేరెంట్స్ని అడగండి. ఈ సత్తుపల్లి చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో మట్ట ఆరోగ్యమ్మ గారు తెలియని వారు లేరు. ఆమె ఎక్కడ వైద్య సౌకర్యాలు లేని టైంలోనే 60 ఏళ్ల కిందటనే మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ పెట్టి పేషెంట్స్కి ట్రీట్ చేసుకుంటూ, అలాగే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలంటే చాలా చాలా ఇష్టం. ఏ అకేషన్ వచ్చినా కూడా ఈ స్కూల్కి పక్కనున్న కాలేజీకి, గర్ల్స్ కాలేజీకి వచ్చి ఆటల పోటీలు, పాటల పోటీలు, ముగ్గుల పోటీలు, ఇట్లా ఏ సందర్భం వచ్చినా పెట్టడం, ప్రైజులు ఇవ్వడం, వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఇవ్వడం. అలాగే లేడీస్ ఎవరైనా ఏదైనా కష్టాల్లో ఉండి వస్తే వాళ్ళ కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళేవాళ్ళు. పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కూర్చొని వాళ్ళు ఏదైనా సమస్యల్లో ఉంటే పరిష్కరించేవాళ్ళు. అలాగే ఆమెకు చదువు అంటే ఎంతో ఇష్టం. చిన్నప్పుడు ఎక్కువ చదువుకోలేకపోయానన్న ఉద్దేశంతో ఆమె 50 ఏళ్ల వయసులో చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేసి 60 ఇయర్స్కి ఆమె PhD కూడా కంప్లీట్ చేసి డాక్టరేట్ తెచ్చుకున్నారు. గట్టిగా అంటే ఆ వయసులోనే ఆమె చదువుకొని PhD చేసి డాక్టరేట్ తెచ్చుకున్నారు అంటే మరి ఇంత చిన్న వయసులో మీరు ఎందుకు తెచ్చుకోలేరు? తెచ్చుకుంటారు కదా, అనుకున్నది అనుకున్నట్టు సాధిస్తారు కదా. అదే దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి. మీరందరూ కూడా ముందడుగు వేయాలి. ఇప్పుడు విని ఈ నిమిషం అనిపిస్తుంది, ఇంటికి పోగానే మళ్ళీ సెల్ ఫోన్ చూస్తే మామూలు అయిపోతారు. అలా కాకుండా ఇవే మరి ఒక్కసారి ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేది మీరు ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి అండి. మన పిల్లల బిహేవియర్లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే ఫస్ట్ కనుక్కునేది పేరెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లోజ్గా ఉండేది టీచర్స్ కూడా పిల్లల్లో వచ్చే మార్పులు సులభంగా తెలుస్తాయి. వాళ్ళలో బిహేవియర్లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే కనుక మీరు తక్షణమే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇంటిమేట్ చేయడము అవి చేస్తే కనుక పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అలాగే MUO సార్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ నంబరు కూడా మన స్కూల్లో కనుక డిస్ప్లేలో రాపిస్తే కనుక, అంటే ఇప్పుడు చెప్పారు వాళ్ళందరి పిల్లలందరికీ తెలియవు కనుక ఆ నంబర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ది, అంబులెన్స్ది, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ది, అట్లా MLA క్యాంప్ ఆఫీసుది, ప్రతి ఒక్కటి కూడా రాపిస్తే పిల్లలకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సమాజం చాలా మారుతుందమ్మా, ఇంత ముందులా లేదు. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అమ్మాయిలు మాత్రానికి. ఎన్నో దారుణాలు చూస్తున్నాం బయటికి వెళ్తే కనుక. అలాంటి విష సంస్కృతి ఇంతకుముందు సిటీల్లోనే పెద్ద సిటీల్లో ఉందనుకున్నాం. చిన్నగా హైదరాబాద్ దాకా వచ్చింది, ఇక్కడికి లేదనుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ కూడా సత్తుపల్లికి కూడా వచ్చింది ఆల్రెడీ. కనుక చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మంచి స్నేహితులను చూజ్ చేసుకోండి. మన కలెక్టర్ గారు ఏం చెప్పారు? హార్డ్ వర్క్ అనేది, మనం ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ హార్డ్ వర్క్ లేనిది మనం రాణించలేం. కనుక హార్డ్ వర్క్ అనేది మర్చిపోవద్దు. పేరెంట్స్, తర్వాత టీచర్స్, మన వెల్ విషర్స్, వాళ్ళు చెప్పేదంతా మన మంచి కోసమే. వాళ్ళ మాటలు ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు మీరు. ఎందుకంటే ఈ వయసు మించిపోతే మళ్ళీ తిరిగి రాదు. చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటామంటే గాయాలు మానవు. చేతులు కాలక ముందే జాగ్రత్త పడాలి. కనుక మీరు దయచేసి పేరెంట్స్ మాటని మన్నించండి. అలాగే టీచర్స్ చెప్పేది కూడా మన మేలు కోసమే. టీచర్స్ ఏదైనా చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏమైనా స్వార్థంతో చెప్తారా? నా పిల్లలు, నా స్కూల్ పిల్లలు, మరి నేను చదువు చెప్తున్న పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తులో ఒక డాక్టర్ కావాలా, ఒక ఇంజనీర్ కావాలి, ఒక కలెక్టర్ కావాలి, నేను గర్వించాలి వాళ్ళ విషయంలో అని వాళ్ళు, అది స్వార్థం వాళ్ళది. నా పిల్లలు బాగుండాలనే స్వార్థం. మరి వాళ్ళు ఏదైనా చిన్న మాట అన్నా ఇప్పుడు మనం సహించలేకపోతున్నాం. వెంటనే వెళ్తున్నాం, కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం, మీడియాకి ఎక్కుతున్నాం, పేరెంట్స్కి చెప్తున్నాం, పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళతో గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు. మరి ఇవన్నీ బాగున్నాయా? ఆలోచించుకోండి. ఏమన్నా బాగున్నాయా ఇవన్నీ? కనుక ఇలాంటివన్నీ పేరెంట్స్ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి అండి. మన పిల్లలు వచ్చి ఏదైనా కంప్లైంట్ చేస్తే దాంట్లో నిజాలు ఎంత ఉన్నాయి, ఎందుకోసం టీచరు వాళ్ళని మందలించాల్సి వచ్చింది అనేది పేరెంట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకొని తప్పేవడదని కనుక గమనించుకోగలిగితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అంతేగాని మా పిల్లల్ని మీరు తిట్టారు లేకపోతే మా పిల్లల్ని కొట్టారు అని టీచర్ని మనం ఏదన్నా అంటే నష్టపోయేది మన పిల్లలే, వాళ్ళ భవిష్యత్తే. కనుక పేరెంట్స్లో కూడా చాలా అవగాహన రావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు
మన సత్తుపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ చూస్తే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ట్రైబల్ విలేజెస్, ఇది ఎస్సీ నియోజకవర్గము, ట్రైబల్ విలేజెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అయినా కూడా మన రేవంత్ రెడ్డి గారి చలవ వల్ల ఈరోజు ఎంతో అభివృద్ధి పనులు చేసుకుంటున్నా ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి కూడా ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు. అలాగే ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి ఇంతకుముందు కంటింజెంట్ వర్కర్ అంటే స్వీపర్ ఉండేవాళ్ళు కాదు. అది మేము అబ్జర్వ్ చేసి సీఎం గారికి చెప్పిన వెంటనే ఎమ్మెల్యేలందరం వెళ్ళి చెప్పాము ఇట్లా ఇబ్బంది ఉందని, వెంటనే స్వీపర్స్ని కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. అలాగే మీకు మెస్ ఛార్జెస్ పెంచారు, హాస్టల్ పిల్లలకి కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా పెంచారు. అంటే మన నియోజకవర్గంలోనే నెలకి 1 కోటి రూపాయలు గవర్నమెంట్ మన పిల్లల కోసం ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు రేషన్ కూడా సన్న బియ్యం ఇస్తూ ఉన్నారు మన హాస్టల్ పిల్లలకి కూడా. మెనూ కూడా మంచిగా మార్చారు. మరి యూనిఫామ్స్ గతంలో ఎప్పుడూ లేవు, మా చిన్నప్పటి నుంచి చూసాము, ఎప్పుడో వచ్చాయి కానీ యూనిఫామ్స్ నవంబర్లో డిసెంబర్లో వచ్చాయి. అలాంటిది ఇవాళ స్కూల్ ఓపెనింగ్ రోజే మనకి యూనిఫామ్స్ వస్తున్నాయి, బుక్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఇంకా చాలా సౌకర్యాలు ఏంటంటే హాస్టల్స్ ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయి, పిల్లలు హాస్టల్ సీట్స్ దొరకక ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నారని మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేవి మనకి ఇవాళ ఇవ్వడం జరిగింది. అది అన్నీ కలిపి కడితే మనకి 200